शुरुआत करते हैं सब तो वड्डी खबर दे नाल। मोहाली दे विच इंटैलीजेंस विंग दे हैडक्वार्टर ते हमला होया है। तीसरी मंजिल नूं रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दे नाल निशाना बनाया गया है। रात 7:45 ते धमाका होया। हालांकि जानी नुकसान तो बचा रहा, लेकिन बिल्डिंग का काफी नुकसान होया है, शीशे तक टुटे ने। डीजीपी का कहना है कि किसी ने दूरी तो फायर किया है। नाले भी क्या है पुलिस दे वल्लों के अतवादी साजिश तो इनकार नहीं है, अतवादी साजिश हो सकती है। हमले तो बाद पूरे पंजाब च हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर से भी सुरक्षा वधाई गई है। कई थावां ते पुलिस वल्लों तलाशी अभियान चलाया गया है। मुख्यमंत्री ने भी डीजीपी तो इस पूरे मामले नूं लैके रिपोर्ट मंगी है। पुलिस ने पूरे सूबे दे विच चौकसी वधा दित्ती है। शक्की व्यक्तियां ते वाहनां दी जांच शुरू कर दी है। एक वड्डा हमला मोहाली दे इंटैलीजेंस दफ्तर ते नूं निशाना बनाया गया। बिल्डिंग के शीशे भी टुटे ने, काफी नुकसान बिल्डिंग का होया, हालांकि जानी नुकसान तो बचा रहा है। दो तस्वीरां असीं तुहानूं विखा रहे हैं। दूरी तो हमला किया गया है। डीजीपी का कहना है दूरी तो निशाना बनाया गया, हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं होया, लेकिन बिल्डिंग का नुकसान नजर आ रहा है। ते दूसरे पासे सूबे दे विच इस हमले तो बाद चौकसी वधा दी गई है। मोहाली चंडीगढ़ दे विच सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम किए गए हैं, लेकिन पूरे सूबे दे विच चौकसी वधा दी गई है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शक्की व्यक्तियां वाहनां दी जांच शुरू हो गई है, चैकिंग शुरू हो गई है। तस्वीरां ने मोहाली दियां जिथे इंटैलीजेंस दफ्तर नूं निशाना बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले ते डीजीपी तो रिपोर्ट मंगी है। डीजीपी का यह भी कहना है कि जानी नुकसान तो बचा रहा है, लेकिन दूरी तो यह हमला किया गया है। अतवादी साजिश तो इनकार नहीं किया जा सकता, अतवादी साजिश भी हो सकती है। एक ब्लास्ट हुआ है, माइनर ब्लास्ट है, और बिल्डिंग जो इंटेलिजेंस वाली है उसके ऊपर किया गया है बाहर से, और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाकी तफ्तीश चल रही है। सारे हमारे सीनियर अफसर यहीं मौके पर हैं और तफ्तीश जारी है। केस रजिस्टर की वो सारी वो गन टाइप से किया गया है। बाकी यार एक माइनर ब्लास्ट होया है, रॉकेट टाइप फायर नाल होया हैगा, और कोई भी कैजुअलिटी नहीं, कोई अपना कोई लॉस नहीं हैगा, माइनर हैगा। बाकी सारियां सीनियर अफसर और साडियां एफएसएल टीमां मौके ते देखिए जे इससे इग्नोरिंग किया जा सकता है, तफ्तीश की जा रही है। साडे सहयोगी मनोज राठी ग्राउंड जीरो तो लाइव जुड़े हुए ने। मनोज, की कुछ तस्वीरां ने इस वेले दियां, सुरक्षा दे की इंतजाम ने, जांच दे विच हुण तक की कुछ सामने आया, क्योंकि फोरेंसिक विभाग दी टीम नूं भी सद्दिया गया सी। हुण दियां की तस्वीरां ने, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? देखो अर्शदीप, कल रात ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਅਟੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ कि बिल्कुल ये एरिया है जो स्टेट इंटैलीजेंस का दफ्तर है। इस सामने तुसी बिल्डिंग देख रहे हो, सामने बिल्कुल काफ़ी वड्डी सड़क है। तो जिहड़ा निशाना जिहड़ा लाया गया, क्योंकि जिहड़ी चीज़ यूज़ हुई है, जिहड़े तुसी भी तस्वीरां 'च देख रहे हो, ये रॉकेट लॉन्चर टाइप हैगा। ये टारगेट होंदा, इहदी जिहड़ी है स्पेस होंदी है कि तुसी दूर हो कि 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर इहदा जिहड़ा है स्पेस होंदा, यानी कि तुसी खड़ के ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। यानी कि ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ तक ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 4th ਫਲੋਰ यानी कि बिल्डिंग की 4th फ्लोर से ये रॉकेट लॉन्चर गया है, कमरे च बड़िया है, तो शीशे जोड़े ब्रेक होए हैं, तो उत्थे टेबल च जाके जोड़ा है उत्थे गिरिया, जी हुण तक की जी जानकारी है। हालांकि हुण ये बहुत ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ कि स्टेट इंटैलीजेंस दफ्तर ਇਹ ਉਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜਿੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ, ਆਈਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ 500 ਮੀਟਰ 500-600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ, ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ, यानी कि बॉर्डर एरिया चंडीगढ़ बॉर्डर के थोड़ी दूर ये स्टेट इंटैलीजेंस दफ्तर है। ट्राई सिटी का एरिया रात को ये पूरा तस्वीर तुम वेख रहे हो, ये पूरा मेन रोड है जिते आवाजाही जी है वो चलती रहती, यानी कि ये रोड बिल्कुल सीधा जो आप गल करिए सामने SSP ऑफिस जा रहा है, सामने अपार्टमेंट्स भी ने,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, बैक साइड ਤੇ ਜਾਈਏ, इसी रोड ਤੇ ਅਸੀਂ बैक साइड ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 500-600 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੁਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੁਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪੂਰਾ ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਏਰੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ पूरे ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਰ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ 8:15 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਟਾਈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ RPG, ਇਹ ਉਹੀ ਲਾਂਚਰ ਹੈ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ 2016 ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਈਏ 2016 ਪਠਾਨਕੋਟ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ 4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ RDX ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡੈਕਸ ਵਾਇਰ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ RDX ਜਾਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਜਾਂ ਲਾਂਚਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਰੈਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਖੁੱਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਉੱਥੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਹਾਣਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੁਹਾਣਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਹਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਚ ਹੈ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰੀਬ ਪੱਧਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ।